لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لحضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه. ولو سيدنا الحبيب عمر بن عبد الله العطاس بن بالأنفاس ثم له الشيخ علي بن عبد الله بارس ولو سيدنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس ولو سيدنا الحبيب عبد الله بن حسن العطاس ولو سيدنا الحبيب أحمد بن عبد الله العطاس ورسول المغفرين أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل انظر بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل انظر بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل انظر بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين لا إله
الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشافينا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرفع درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلون من حزبهم ويرزقون محبتهم ويتقون على ملتهم ويسرون في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعطي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
صدرة قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأتاس ثم إلى روشي علي بن عبد الله البراهيم وصولهما وفرهما وزمن التوفيق عليهما أجمعين أنا ويغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أرواح أولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح الذين ومشايخنا ومعلمين ذوي الحق علينا الأجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل الحاسبات من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوار وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء معمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وغوالبنا مع التقى والهدى والعفا والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وسلم وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد والجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة ووفقنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وسلمهما بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أزرمنا على لدى أزرمنا فاتم علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا أوراتي وآمن الروادي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة محصوبة والمسلمين أجمعين ربي فاستر
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نادى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه دادا تحت الصحب والحمد لله بالبدء والدهر. Alhamdulillah kita sudah selesai baca data beratas. Sekarang kita akan mula baca Asmaul Husna. Sekali lagi saya mengingatkan para hadirin sekalian untuk memanjatkan segala hajat-hajat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan berkat Asmaul Husna Allah kabulkan segala permintaan kita. Dengan niat itu kita mulakan dengan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر 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 الله العظيم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابل جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المبدع جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله
المحسن جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المانع جل جلاله الضار جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وإذا سلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم إنك أمرت بالدعاء وتكفلت بالإجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا كريم يا وتر يا أكرم يا عدو يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يترك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفي يا عظيم المن يا من الإمام قبل سببها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غابة رحمتنا نسألك اللهم بأسمائك الأعظم ندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما علمنا أن تصلي على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بأفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك حميد مجيد وأنت تهي الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وتى إنك لا تخلف الميعاد ونسألك اللهم من كل خير خزائن بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائن بيدك
ونسألك موجبات رحمتك وإلا من مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونسألك ما قضيت لنا وللمسلمين من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. ونسألك اللهم أن تقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غيابة رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Kita akan berhenti sebentar untuk masing-masing membacakan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
بدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والعرض الرفيع ومرات المقام المحمود الذي إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمامك بكتاب نواصينا بيدك ماض بنا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك وأنزلته بكتابك وعلمت أحدا من خلقك وابتعث بالعلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء عيوننا وذهاب همومنا. اللهم يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا دخر من لا دخر له، غياث من لا غياث له، يا كريم العفو، يا أزل التجاوز، يا كشف البلاء، يا علم الرجع، يا عون الضعفاء، يا منقذ الغرق، يا منجي الحلق، يا محسن، يا مدمن، يا منيم، يا مهتد. أنت الذي صدق سواد الليل مدون النهار ضوء القمر الشمس ذوي الماء وخفيف الشجر. يا الله لا شريك لك يا رب يا رب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الطاهر الطيب المبارك الحب إليك الذي إذا نهيت بأجبت وإذا سئلت بأعطيت وإذا ترحمت برحمت وإذا تفرجت بفرجت. اللهم إنا ندعو الله ونرجو الرحمن والبر الرحيم ونسألك بأسمائك الحسنى كل ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا، أن تغفر لنا وترحمنا، أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك بجميع الأسماء الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ونسألك بأسمائك العظم الكبير الأكبر الذي من دعاك بأجبت ومن سألك بأعطيت. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل ما علمنا منه وما لم نعلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا منان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah kita sudah selesai baca Asmaul Majlis dengan segala hormatnya. Berjemput Habib Nail bin Tahir untuk kita segera. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallim ala habibillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillahi adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyat al-abdan wa shifaiha wa nur al-absar wa diyaiha وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita taufik untuk dipilih bersama-sama duduk di dalam majlis yang mulia untuk bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk bersama orang-orang yang saleh, duduk bersama orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk di dalam majlis yang dinamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taman syurga, yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Moga-moga dengan berkat kita duduk dengan orang-orang yang saleh, dengan berkat kita duduk dengan orang-orang tua kita, insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita juga orang-orang yang salihin, dibersihkan hati kita, dijadikan kita orang-orang yang insya-Allah layak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mengetahui bahawasanya setiap kali kita berzikir kepada Allah, saat kita hadir di dalam majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mengetahui apa yang perlu kita ambil melalui majlis seumpama ini, agar kita keluar daripada majlis membawa faedah. Kerana seorang mukmin tidak akan merasa cukup dengan hanya inginkan keberkatan daripada majlis, dengan hanya ingin untuk mendengar akan daripada mau'izah, peringatan, ataupun juga dengan hanya semata-mata untuk duduk di dalam sebuah majlis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu dia pun pulang ke rumahnya seperti mana biasa dirinya. Maka dengan itu perlunya kita mengetahui cara di dalam mengambil faedah sebesar mungkin dan sebanyak mungkin daripada majlis-majlis seumpama ini yang telah diambil oleh orang-orang salihin sebelum kita. Kerana mereka mengetahui di dalam rahsia duduk di dalam majlis-majlis yang mulia seperti ini, yang mana tidak lain dan tidak bukan mempunyai akan pengaruh yang begitu besar di dalam mengubah akan keadaan seseorang, mengubah keadaan kehidupannya, baik kehidupan hariannya, kehidupannya di dunia, bahkan juga kehidupannya di dalam alam al-barzakh dan juga di akhirah. Dengan itu, ulama pernah berkata bahawasanya kadang boleh jadi sebab sekali sahaja hadir majlis seumpama ini kerana niatnya yang benar, niatnya yang betul, dan mengetahui bagaimana cara mengambil faedah daripada majlis seumpama ini, menjadi asbab as-sa'adah lahu, menjadi apa? Menjadi asbab kebahagiaan untuk orang tersebut selamanya. Hanya sekali sahaja hadir. Maka dengan itu perlu kita perbaiki setiap kali kita datang kepada majlis seumpama ini, apakah niat yang perlu ada saat hadir di dalam majlis. Dalam masa yang sama perlu kita mempelajari bagaimana cara untuk mengambil faedah daripada majlis, agar jangan kita samakan majlis seumpama ini seperti mana event ataupun hanya memenuhkan waktu yang kosong, daripada duduk di tempat yang lalai, duduk di rumah mungkin hanya menonton televisyen dan seumpamanya, tetapi kita hadir majlis seumpama ini hanya demi untuk memenuhi ruang waktu yang kosong sahaja, tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengambil fadilat dan kelebihan daripada majlis, maka orang itulah rugi. Jangan itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada orang ahli zikir, kepada para ulama, kepada orang-orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Karena zaman ini adalah zaman yang membuatkan seseorang merasakan dia telah mengetahui segalanya, sehingga tidak memerlukan lagi kepada ulama. Apatah lagi bila mana banyaknya kita sekarang ini dengan alam medianya, dengan Facebook, internet dan seumpamanya, yang mudah untuk mendapat segala information dengan begitu cepat, merasa cukup dah, tak perlu lagi dah nak duduk dengan ulama, tak perlu lagi dah nak ada duduk nak tanya ulama. Semua dah terjawab dah di komputer, semua dah terjawab dah di internet dan seumpamanya. Maka apa lagi kelebihan majlis seumpama ini? Kalau memang hal seperti itu, maka cukup kita duduk di rumah, kita nonton saja daripada televisyen, daripada video yang sekarang kita ada live dan seumpamanya, duduk saja di rumah. Naam, ada faedahnya, tetapi tidak akan sama seperti hadir di dalam majlis zikir. Nabi SAW bila mana memberitahu kemuliaan majlis zikir adalah taman syurga, disifatkan keadaan orang yang duduk di dalam majlis zikir. Karena duduk di dalam majlis zikir adalah merupakan keadaan yang dirasai oleh seseorang seolah-olah dia ini berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, seseorang yang duduk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, bukankah dia ini adalah orang yang bahagia? Tidaklah orang akan dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kecuali orang itu adalah orang yang bahagia, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kerana kita masih berada di dalam dunia, syurga yang dapat dirasai adalah hati kita. Maka
Maka dengan itu orang munafik pun kadang boleh jadi duduk di dalam majlis seumpama ini, tetapi dia tidak merasai apa-apa di dalam hatinya. Bahkan yang ada di dalam hatinya segala perkara-perkara yang busuk, segala perkara-perkara yang kotor, daripada sangka buruknya kepada hamba Allah, daripada hasad dan dengkinya, daripada sifat segala kesombongan dan seumpamanya, yang membuatkan dia tidak akan pernah mengambil faedah daripada majlis seumpama ini. Bahkan boleh jadi melalui majlis seumpama ini makin dia bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwasanya jika salat seseorang tidak menambahkan dirinya untuk semakin takut kepada Allah dan jauh daripada kemaksiatan, maka lam yazid minallahi illa bu'da. Tidaklah dia bertambah dekat kepada Allah kecuali hakikatnya dia semakin jauh daripada Allah. Nabi memberitahu tentang apa? Tentang salat, ibadah. Bukankah kita kalau salat, yakni kita semakin dekat kepada Allah. Tetapi kerana tidak mengetahui bagaimana cara nak mengambil faedah, bagaimana cara untuk nak mengambil akan kelebihan dan kemuliaan salat yang merupakan ibadah yang agung di sisi Allah, setiap kali dia salat, dia semakin jauh daripada Allah. Setiap kali dia salat, dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu pentingnya kita duduk dengan para ulama. Dengan itu pentingnya kita duduk dengan orang-orang salihin. Karena duduknya dengan orang salihin dan dengan para ulama menyebabkan asbab terbesar dibuka akan hijab-hijab hati kita, sehingga kita dapat merasakan ketenangan di dalam majlis zikir seperti mana disebutkan dalam firman Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Dan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, ada orang-orang yang hadir di dalam majlis zikir tak tenang hati dia. Hati dia masih risau, hatinya masih ada kedengkian kepada orang, kesombongan dan seumpamanya, membuatkan dia tak akan tenang di dalam majlis zikir. Maka dengan itu diberitahu oleh ulama, saat hadir majlis zikir, kosongkan hati dahulu. Kosongkan daripada pemikiran dunia. Bahkan jauhkan daripada iltifat, yakni memandang kepada kanan dan kiri. Ini ada orang baru masuk, dia pun tengok kanan, ada orang keluar, dia pun keluar kiri. Zikirnya itu sampai bila nak masuk, sampai bila nak merasakan kehadiran hatinya saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti ini yang detail kadang kita tak mengetahui, tetapi efeknya besar kepada hati. Bagaimana nak mempelajari hal seumpama ini? Duduk dengan kita dengan orang yang saleh. Kerana mereka telah merasai, mereka telah merasai akan kelebihan, kedekatan kepada Allah. Saat duduk dengan mereka, secara automatik sedikit demi sedikit kita akan merasakan bagaimana cara untuk nak beradab di dalam majlis dan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua perkara yang ingin saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan hadirin dan hadirat di dalam majlis yang mulia ini. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan husnul dzan, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita mengetahui majlis zikir tujuan utamanya untuk membuatkan hati kita ini sentiasa bersangka baik kepada Allah dan bersangka baik kepada hamba Allah. Guru kita Al-Habib Umar bin Hafidh pernah berkata bahawasanya alamat husnul dzan billah husnul amal lillah. Kalau seseorang itu benar di dalam sangka baiknya kepada Allah, tandanya apa? Saat dia beramal, dia akan melakukan amalannya dengan terbaik, dengan cara yang paling baik. Akan adanya ihsan di dalam ibadahnya. Saat dia masuk di dalam salat, akan ada khusyuk. Saat dia berzikir, adanya khusyuk. Saat dia beristighfar, adanya kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan apa? Sangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga tanda sangka baik kepada hamba Allah, husnul muamalah. Baiknya muamalatnya dia sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau dah sangka baik kepada hamba Allah, mudahlah dia nak bermuamalat dengan muamalat yang baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, husnul dzan, sangka baik adalah merupakan kunci utama dan kelebihan utama untuk diperolehi melalui majlis zikir. Dengan itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Khaslatan, dua perkara yang tidak ada lebih mulia dan lebih besar kebaikan daripada dua perkara ini. Sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara pula, tidak ada dua perkara yang lebih buruk dan rosak daripada dua perkara ini. Su'udzan billah, sangka buruk kepada Allah dan sangka buruk kepada hamba Allah. Berapa ramai orang yang boleh jadi banyak berzikir kepada Allah, tetapi bila mana berdoa tak kabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia komplain, Allah tak adil lah kepada aku. Aku dah angkat tangan setiap malam berdoa, tak nampak asar kabul pun. Ini orang tidak adanya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangka baik tidak ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan setiap sesuatu Allah aturkan yang terbaik untuk dirinya, tetapi dia tidak mengetahui. Su'udzan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala pula, sangka buruknya kepada hamba Allah Subhanahu wa taala pula menyebabkan dia tidak akan dapat melakukan muamalat yang terbaik dengan hamba Allah. Dengan itu amat sukarlah dia untuk menjadi hamba Allah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak di dalam firman Allah, Allah mengajarkan kita untuk bermuamalat yang terbaik sesama makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, sampaikanlah, berkatalah perkataan yang baik kepada kulinnas, kepada setiap manusia. Bukan hanya kepada orang yang beriman, tetapi seluruh manusia, cakaplah cakapan yang baik. Berkatalah perkataan yang baik, seluruh manusia disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Muamalat pula sesama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang mukmin kepada mukmin yang lain adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Perbaikilah hubungan satu sama lain di antara kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah wattaqullah. Nah, perhatikan di sini. Membuktikan kepada kita bahawasanya kalau muamalat kita tak baik dengan makhluk Allah, ada efeknya kita di dalam muamalat antara kita dengan Allah. Bila mana kita ada kebencian kepada makhluk Allah, sangka buruk kepada makhluk Allah sana, sangka buruk kepada makhluk Allah sini, dengki kepada makhluk itu, benci, sombong dan seumpamanya, maka sukarlah dia untuk mendapat hakikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam firman Allah ini Allah berkata, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman seluruhnya adalah saudara satu sama lain. Fa aslihu, perbaiki hubungan kamu satu sama lain. Tujuannya apa? Setelah itu baru kata Allah Subhanahu wattaqullah. Setelah itu barulah kamu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun. Moga-moga Allah merahmati kamu. Yani kalau di sini la'allakum turhamun, moga-moga itu bermaksud Allah akan merahmati kamu. Yani orang ini akan mendapat rahmat Allah, bermakna orang yang mendapat rahmat Allah adalah orang yang akan mendapat hidayah. Takwa kepada Allah menjadi asbab mendapat rahmat Allah, dan menjadi asbab orang itu mendapat hidayah disebabkan apa? Perbaiki hubungannya antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, bila mana kita berzikir kepada Allah, duduknya kita di dalam majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu menjadi asbab hati kita semakin sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menyebut kalimat la ilaha illallah, saat kita menyebut apa yang dibaca tadi bersama di dalam maratibul atas, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan seumpamanya, mengingatkan diri kita, ya Allah, Engkau Tuhanku. Makhluk ini semua adalah ciptaanmu, adalah hamba-Mu. Tak layak aku nak sombong terhadap mereka. Siapa aku yang boleh jadi penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan dosa? Ingatkan diri aku setiap kali aku berzikir, ya Allah, aku adalah hamba-Mu. Aku adalah hamba-Mu. Itu salah satu cara bila mana nak berzikir kepada Allah, ingat bahawasanya dirinya itu adalah hamba. Layak ke hamba nak sombong kepada yang lain? Bukankah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah berkata, hadis qudsi, Allah berkata, al-kibriya'u ridai. Sifat kesombongan itu adalah pakaianku, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memakai pakaianku, akan kucampakkan orang tersebut ke dalam api neraka, wal a'yadu billah.
Tak layaknya seseorang nak bersombong. Maka dengan itu, setiap kali kita berzikir, niat dan tujuan utama, hilangkan kesombongan, hilangkan kedengkian, dan yang paling utama, demi untuk agar menjaga hati sentiasa bersangka baik kepada Allah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa penting sangat kita nak ambil berat tentang sangka baik ini? Kenapa? Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW berkata, "La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Fa inna husna dhann billah thamanuhu al-jannah." Thamanul jannah. Kata Nabi Muhammad SAW bahawasanya janganlah kalian itu meninggal kecuali di dalam keadaan kalian bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bersangka baik kepada Allah adalah merupakan harganya syurga Allah. Nak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala adalah sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala radhiyallahu anhu pernah berkata bahawasanya barang siapa yang nak inginkan husnul khatimah, sangka baik kepada makhluk Allah. Yang inginkan su'ul khatimah, perbanyakkanlah sangka buruk kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena bila mana kita berada di dalam kubur akan ditanya oleh malaikat, siapakah saudaramu? Saat ini kita boleh cakap si fulan adik-beradikku. Tapi kalau ada silaturahim putus, tak sambungkan silaturahim, benci kepada adik-beradik sendiri, keluarga dan kawan dan seumpamanya, ada di dalam hati sifat-sifat kebencian yang kotor ini, saat berada di dalam alam al-barzakh, bukan yang zahir lagi yang ada, semua yang keluar adalah batin yang ada. Maka saat itu tak mampu nak berkata orang Islam semua saudara aku. Bagaimana nak cakap orang Islam saudara aku, sedangkan dia sesama keluarga pun masih ada kebencian satu sama lain, apatah lagi nak cakap orang Muslim secara seluruhnya. Maka dia tak mampu nak menyebut al-muslimun ikhwani. Orang-orang Islam semua adalah saudaraku, tak mampu. Saat di dunia boleh disebut, tapi selagi mana masih ada su'uban, sangka buruk kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dia tidak akan mampu untuk nak menyebut di dalam kubur. Dengan itu kita pernah mendengar fadilat bahawasanya Nabi Muhammad SAW pernah memberitahu tentang seseorang yang masuk ke dalam rumah Allah. Sentiasa kita mendengar cerita ini. Masuk dalam rumah Allah, Rasulullah kata ini ahli syurga. 2-3 kali masuk ahli syurga. Datang sahabat pergi ikut, duduk 2-3 hari di rumahnya nak tahu amalan apa yang dia buat, banyak mana yang sampai disebut oleh Nabi Muhammad ahli syurga. Lepas 2-3 hari bertengok, nampak macam orang biasa saja, tak ada banyak amalan apa pun. Kenapa Nabi Muhammad berikan khabar gembira itu ahli syurga? Last sekali dia nak keluar daripada rumah, beritahu alasan bahawa setiap daripada Muslim adalah adik, saudara aku sendiri. Sentiasa sangka baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Persoalan kepada diri kita yang hadir majlis ilmu, yang hadir majlis zikir, yang suka nak berzikir, yang berkata dia banyak baca buku agama, Al-Quran dan seumpamanya, masih adakah di dalam hati kita kebencian kepada makhluk Allah? Su'udzan, sangka buruk kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, kepada adik-beradik kita, saudara kita, kepada derakan kita, kepada jiran kita. Kalau masih ada, maka hakikatnya kita tidak mengetahui bagaimana cara nak mengambil faedah daripada majlis seumpama ini. Dengan itu, kebanyakan yang ulama berkata, secara khususnya bila mana seseorang itu masih muda, ditakutkan mereka. Orang yang masih muda kerana masih banyak fikir maksiat. Maksiat yang zahir, daripada zina, daripada minuman keras, daripada melakukan dosa-dosa yang itu, maka takutkan dia melalui perkara-perkara yang membuatkan dia takut. Akan tetapi bila mana seseorang itu dah akhir umur, maka beritahulah dia akan khabar-khabar gembira tentang kepentingan seseorang nak berjumpa kepada Rasulullah, kerinduan kepada Rasulullah, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan dia sangka baik kepada Allah. Dia sangka baik kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari itu
saya berjumpa dengan seseorang yang selalu hadir bersama kita juga dalam majlis-majlis zikir. Siapa nama? Baban Haji, Syekh Ahmad Baban Haji. Sebelum beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala rahimahullah, berkat alhamdulillah hadir majlis zikir bersama Ami Ali Segaf, sentiasa hadir majlis-majlis zikir. Waktu saya pergi ziarah di rumah beliau di akhir umur beliau dalam keadaan sakit dan tak bergerak. Saat duduk tiba-tiba dia menangis. Dia menangis dan ditanya, nak kata, kenapa? Ani, insya-Allah kita berikan khabar gembira, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah yang penting kita sentiasa sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat dia nangis katanya apa? Ana rindu nak hadir majlis zikir. Rindu nak hadir majlis Ratibul Attas sama ala Ali Segaf. Rindu. Kerinduan inilah yang hakikatnya akan membuatkan seseorang mendapat husnul khatimah. Kerinduan inilah yang akan membuatkan seseorang itu dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhir. Ini di akhir umur, hadirin dan hadirat. Tanda seseorang di akhir umur masih memikirkan hal seumpama ini sehingga sedih kerana tak hadir majlis ilmu, ini tanda yang baik. Karena su'ul khatimah disebutkan pernah kejadian terjadi di negara Yaman sana. Diceritakan hal ini berapa kali oleh guru kita sendiri Habib Umar bin Hafid. Adanya orang tajir, tukang businessman besar, jarang duduk dengan majlis orang-orang saleh, jarang duduk dengan majlis zikir dan seumpamanya, yang dipikir bisnesnya sahaja. Hati tak ada waktu duduk dengan Allah Subhanahu wa taala, duduk dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Kita kalau jarang berzikir, paling kurang kita cinta orang yang suka berzikir. Cinta orang yang saleh itu ada kelebihan. Cinta majlis zikir ada kelebihannya. Tapi kalau tak ada waktu langsung dengan memberikan alasan sibuk, wasibuk, yang terjadi seperti orang ini. Wal'iyadzubillah. Apa yang terjadi orang ini di akhir umurnya, dia kena aksiden. Aksiden, dia duduk di hospital. Saat mana nak duduk di hospital, maka keluarga dia datang dan tengok dah dia dalam keadaan dah nak nazak dah. Disebutkan, qul la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah. Dia sekejap sedar, sekejap tidak sedar. Setiap kali dia sedar, dia duk fikir sebelum dia terjadi kejadian tu, aksiden tu, dia duk fikir tentang bisnes dia nak hantar pasir, kayu, entah apa dekat satu kawasan dan seumpamanya. Jadi yang dipikir tu yang penuh dengan ta'zim dalam hatinya itu hanya perkara yang ada kena dengan bisnes. Dah sampai belum tanah tu, pasir tadi, paku tu semua dah sampai ke belum? Sebut kalimat la ilaha illallah. Keluarga dia berkata qul la ilaha illallah. Dia sedar, dia sebut benda itu saja. Saya dah suruh, dia suruh hantar sekarang. Kenapa tak hantar lagi? Sedar, tak sedar dalam keadaan menyebut hal seperti itu. Sehingga akhir umur, hembusan terakhirnya dalam keadaan seperti itu. Tak mampu nak menyebut kalimat la ilaha illallah. Dengan itu, kenapa pentingnya kita, kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang akhir kehidupannya menyebut kalimat la ilaha illallah, masuk ke dalam syurga Allah. Berkata ulama, kalau di dunia dia tak pernah Allah Ta'ala, tak boleh, mustahil. Tetapi ada orang yang cinta Allah, tetapi dia milik dunia wa mafiha. Mempunyai kekayaan seluasnya, tetapi hatinya sentiasa terikat kepada Allah, kerana dia tak mengagungkan dunia itu. Dia mengetahui apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih jauh daripada apa yang dimiliki seluruhnya. Dan itu pernah Imam Hasan Basri itu. Pernah ada orang datang, orang kafir datang kepada dia kerana satu hari dia pakai baju yang paling mahal, buah markub dan sebagainya. Jadi orang Yahudi ni datang, wahai imam, kalian berkata di dalam hadis, kata Nabi kalian bahawasanya dunia ini penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Ni aku ni hidup dalam keadaan miskin, engkau hidup baju yang mahal, wah makanan, wah itu, wah ini dan sebagainya. Apa kata Imam Hasan Basri? Naam, dunia ini bagi kita adalah seolah-olah penjara, nak dibandingkan dengan akhirah. Karena apa yang ada di akhirah nak dibandingkan dengan dunia tak ada apa-apa. Disebutkan di dalam hadis bahawasanya orang yang paling level yang paling low sekali, paling bawah sekali dapat di dalam syurga pun 10 kali lipat apa yang ada di dunia umafiha. Itu orang yang paling rendah darjatnya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak bandingkan dengan kamu, kalau kamu mati di dalam keadaan kufur,
Ini bagi kamu surga karena akhirat adalah neraka. Keterdiam orang tersebut. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya bila mana kita menghadiri majlis seumpama ini untuk kita sentiasa bersangka baik kepada Allah, bersangka baik kepada hamba Allah, kerana melalui sangka baiklah boleh kita membuka ruang hati untuk dapat masuk cahaya kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir sekali hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum amman yukhalil. Perhatikan hadis yang mulia ini. Nabi Muhammad berkata, agama seseorang bergantung kepada teman duduknya siapa. Agama seseorang bergantung kepada siapa? Teman duduknya siapa. Falyanzur, perhatikan siapa teman duduknya, kata Nabi Muhammad SAW. Ini bahagian daripada ibadah yang agung. Jangan hanya kita berzikir, tetapi kita duduk dengan orang yang jahat. Kita duduk dengan orang-orang yang tak betul. Kita duduk dengan orang-orang yang membuatkan kita melakukan kemaksiatan wal'iyadu billah. Kita seolah-olah akan membahayakan agama kita sendiri. Ini yang diberitahu oleh Rasulullah SAW. Agama kita bergantung kepada teman duduk kita siapa. Maka dengan itu perlu di dalam menghadiri majlis zikir dan seumpamanya mengambil teman yang saleh. Sentiasa mencari teman yang saleh. Boleh jadi kita bekerja, kita berniaga, orang yang kanan kiri kita dalam pekerjaan tak sama hati kita, tak sama seperti hati kita. Hati orang-orang yang mungkin boleh jadi nakkan kebaikan, ada orang-orang yang tujuannya lain, ingin kemaksiatan itu dan sebagainya. Maka dengan itu bila mana diadakan waktu untuk hadir majlis yang mulia seperti ini, niat juga untuk duduk dan merasakan yang hadir inilah hakikatnya temanku. Itu yang jadi seperti Syekh Ahmad Manhaj tadi. Dia merasakan inilah teman dia yang sebetulnya. Dengan itu datang di akhir umur kerinduan kepada benda seperti ini. Dia adalah ahli tijarah, dia ada teman-temannya saat berbisnes dan semua, tetapi kenapa di akhir umur kerinduannya kepada seumpama ini? Dengan itu hadirin hadirat, sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi di akhir umur paling diperlukan. Dan secara umumnya keseluruhan kehidupan kita, karena kita tidak mengetahui bila akan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyak hadis memberitahu kepada kita tentang kemuliaan teman duduk kita siapa. Sehingga ada satu hadis yang begitu agung, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhirat bahawasanya adanya al-mutahabun, orang-orang yang saling cinta mencintai duduk di dalam satu kursi yang tinggi yang begitu penuh dengan permata dan seumpamanya, dicemburui oleh siapa? Oleh para anbiya. Para nabi cemburu ni siapa? Ditanya apa amalan mereka? Mereka ini dahulu adalah orang-orang yang al-mutahabuna lillah. Orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Ini ibadah yang agung. Ibadah yang agung apa? Cinta mencintai karena Allah. Cinta mencintai karena Allah. Apa yang akan membuatkan seseorang itu cinta kepada orang lain karena Allah? Dunia tak akan membuatkan seseorang itu cinta. Maslahat tak akan boleh. Maslahat lillah. Duduk kerana apa? Orang itu mengingatkan kita kepada Allah. Duduk kerana orang itu mengingatkan kita kepada Rasulullah. Kalau orang seperti itu, kecintaan, pengagungan kepada Allah dan Rasul, tak boleh nak disamakan dengan keduniaan, dengan hal yang lain. Allah dan Rasul yang first. Datang majlis kerana Allah dan Rasul. Jumpa seseorang kerana Allah dan Rasul. Nak minta pertolongan, nak duduk dengan orang lain, duduk kerana Allah dan Rasul. Karena kita kadang manusia lemah. Ingatkan diri kita, duduklah kerana Allah dan Rasul. Yang kedua kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ayyuhibbul mar'u la yuhibbu illa lillah. Subhanallah. Hadis ini saya betul cinta, subhanallah, hadis. Daripada dulu kecil bila mana saya dengar, yakni subhanallah, Nabi Muhammad ini diberikan oleh Allah pemberian, dipanggil jawami'ul kalim, menyebutkan kalimat yang walaupun ringkas tetapi maknanya begitu luas dan dalam. Apa kata Nabi Muhammad? Nak dapat rasa kelazatan beriman, yang pertama tadi kau mencintai Allah dan Rasul melebihi daripada segalanya. Syarat yang kedua, cinta seseorang
tidak lain dan tidak bukan hanya karena Allah. Al-mar'u ya'ni seseorang, tak kiralah siapapun itu. Kadang boleh jadi cinta suami dengan isteri menjadi jalan untuk nak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau cintanya betul. Kalau dikawin karena Allah, karena Rasulullah SAW, isteri akan menjadi modal semangat yang akan memberikan semangat kepada suami untuk saling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling menghidupkan sunnah Nabi Muhammad di dalam rumah. Tapi kalau kawin karena uang dan harta, maka akan menjadi bebanlah. Dia akan minta itu, ini dan segala macam benda. Dengan itu kata Nabi Muhammad, bila nak berkahwin, kawinlah cari orang yang akhlaknya baik, yang agamanya baik. Karena apa? Tujuan adanya seorang wanita di dalam kehidupan kita untuk membantu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sama lain saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu syarat yang kedua. Dan yang terakhir kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak merasakan kelezatan beriman kepada Allah, wa ayyukrahul ayyuda fil kufri kama yakrahu an yudhifa fin nar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim bahwasanya kebencian ada di dalam hati. Kebencian tentang apa? Kalau dahulu dia pernah melakukan kemaksiatan, dia benci untuk kembali kepada kemaksiatan, seperti mana dia benci, dia takut untuk dia nak dicampakkan ke dalam api neraka. Dia takut nak pergi kepada tempat maksiat. Dia takut nak duduk dengan orang yang mengingatkan dia kepada tempat maksiat. Dia benci tentang kemaksiatan itu, membuatkan dia tak mahu pergi ke tempat maksiat. Dia tak mahu mendengar tentang maksiat. Dia tak mahu nak pergi ke tempat yang mengingatkan dia untuk melakukan kemaksiatan. Benci kepada kemaksiatan adalah merupakan syarat utama nak merasakan kelezatan cinta kepada Allah dan Rasulullah dan kelezatan beriman. Dan dengan itu, seperti mana kita sebutkan 3 perkara tadi. Yang pertama, kecintaan kepada Allah dan Rasulullah, mencintai seseorang kerana Allah. Mencintai seseorang kerana Allah, begitu juga mencintai ulama kerana Allah. Mencintai orang-orang tua kita, Amina Ali Segaf, yang untuk bantu kita bersama-sama duduk dengan berzikir walaupun umur dah tua, akan tetapi tetap mengingatkan kita. Perlu kita mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal itu kita dapat mengambil faedah daripada duduk di dalam majlis seumpama ini. Dan yang ketiga adalah kebencian kepada kemaksiatan, kebencian kepada kekufuran akan menyebabkan seseorang itu dapat merasakan akan kelezatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, halawatul iman. Moga-moga Allah memilih kita insya-Allah menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang dapat merasakan kelezatan beriman kepada Allah. Kita angkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna من المؤمنين الصادقين مع الله سبحانه وتعالى في جميع حوائجنا كلها ظاهرا وباطنا برحمتك يا ارحم الراحمين. تب علينا توبة نصوحا زكنا بها جسما وقلبا وعقلا وروحا. نور قلوبنا، تب علينا توبة نصوحا برحمتك يا ارحم الراحمين. طهر قلوبنا يا الله، نور قلوبنا يا الله. واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا به تفرقا معصوما، ولا تجعل احد منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Allah, kami angkat tangan dan berdoa kepadamu ya Allah. Berkat orang-orang tua yang hadir di majlis ini ya Allah. Berkat kami duduk kerana-Mu ya Allah. Berkat kami duduk kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Kami yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kelemahan ini, kadang menjadi hati kami ini ya Allah benci kepada makhluk Allah, sombong terhadap makhluk Allah, merasakan segala penyakit-penyakit dalam hati ini ya Allah. Berkat majlis ini ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala birahmatika ya arhamar rahimin. Kami angkat tangan dan bermohon kepadamu ya Allah. Sesungguhnya ajal biadillah Subhanahu wa taala. Ajal itu di sisimu ya Allah. Kami tidak memiliki dan tidak mahu mengetahui kapan bila dan kami akan kembali kepadamu ya Allah. Akan tetapi apa yang kami mohon ya Allah, jadikanlah berkat kami hadir majlis-majlis seumpama ini, membuatkan kami sentiasa rindu untuk bersama Rasulullah SAW kelak di akhirat. Duduk bersama orang-orang salihin di akhirat kelak birahmatika ya arhamar rahimin. Duduk bersama para aulia, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hakikatnya kami tak layak untuk bersama mereka ya Allah, akan tetapi Engkaulah yang Maha Pemurah, Engkaulah yang Maha Pengasih, Engkaulah yang Maha Memberi ya arhamar rahimin. Kami angkat tangan dan bermohon kepadamu ya Allah, jadikan setiap yang hadir pada malam ini ya Allah, permudahkan kalimat terakhir mereka daripada dunia ini ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan kebencian dalam hati kami birahmatika ya arhamar rahimin. Perbaiki hubungan kami ya Allah, sesama keluarga kami, sesama adik-beradik kami, sesama saudara muslimin birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.